Hello students, hope you all are doing well during this lockdown. You might be missing your school and your friends because we also missed coming school and taking lectures in front of class full of all enthusiastic students. I might be scolded you, sometimes shouted you, but now when the walls are bare, desks are empty, we miss our students a lot. We miss your excitement for every lecture. The COVID-19 has affected a lot of things in our lives, but we won't allow it to affect our studies. We all know that the lockdown has been continued there since so many days and is being continued so on. So, to make this lockdown fruitful to you, we all are decided to make online sessions for our students. So now, this is your responsibility to success our efforts, and that's why please watch lesson carefully, and if there are some doubts in your mind, put it in a comment box or on a WhatsApp group. I'll definitely solve it in my next lecture or in next video. So we will start our most interesting and important chapter of chemistry, or first chapter of chemistry, that is the periodic classification of element. So first talk about our title, periodic classification of element. Periodic means after some time, after some interval, just like your birthday coming after a year, just like our lunch break coming after 4 periods. So periodic म्हणजे थोड्या थोड्या वेळाने ठराविक अंतराने होणारं पुन्हा पुन्हा रिपीटेशन. क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण, आणि मग पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हा आपला टॉपिक आहे. यामध्ये आपल्याला जवळजवळ 5 to 6 इम्पॉर्टंट बीट्स शिकायचे आहेत. तर ते कुठले आहेत? फर्स्ट आहे एलिमेंट्स अँड देअर क्लासिफिकेशन, सेकंड आहे टोबेरायनस ट्रायड्स, थर्ड न्यूलँड्स ऑक्टेव्स, मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल अँड मॉडर्न पिरियडिक टेबल. These 5 important bits in this chapter. But today in this lecture we will see our 3 important bits. First, elements and their classification, Toberanal triads and Newland octaves. So before we start our first bit, that is the periodic classification of elements, we will revise our previous knowledge related to element. थोडंसं आपण मागच्या वर्षीचं एलिमेंटचे रिलेटेड नॉलेज पाहूया. तर ते प्रश्नाच्या रूपामध्ये. तर फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा, what are the types of matter? So answer is, you know that solid, types of matter, solid, liquid, gas, plasma, and one more, but that is the man-made type, that is the Bose-Einstein. Okay, second question is, what are the types of element? So element having also 3 types: metal, non-metal, and metallites. Okay, then third question, what are the smallest particle of matter? तर मॅटरचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कुठला आहे, किंवा त्याला आपण आणखीन एक वर्ड वापरतो, टायनी पार्टिकल. So tiny particle or smallest particle of matter is called atom. You know about atom. In 8th class, in 9th class, you learn what is atom. So it is an atom. And the fourth and most important question is, what are the difference between the molecule of element and the compound? So let's see what is the difference between the molecule of element and compound. So first, molecule, and second, compound. So what is molecule? There are 2 or more atoms bond together and to form a molecule. Also compound is 2 or more atoms are bind together or mixed together in a fixed proportion is called a compound. 2 or more atom. So there are 2 or more atom. So what is the difference? In molecule, 2 or more atom bind together, but 2 atoms of same element or
different elements. म्हणजेच आता उदाहरणावरून बघा, जर सेम एलिमेंटचा मॉलिक्यूल म्हणलं तर दोन्ही हायड्रोजनचे ॲटम H2, दोन्ही क्लोरीनचे ॲटम Cl2, तीन ऑक्सिजनचे ॲटम O3. सेम एलिमेंट हायड्रोजन, सेम एलिमेंट क्लोरीन, सेम एलिमेंट ऑक्सिजन, and sometimes different element like H2O, like C6H12, O6. These are the molecules, but compounds are only like NaCl. No same element is there, or same two or more atoms of same element, only different. NaCl, HCl. These are the compounds. So याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो की जर सगळे ॲटम, सगळे मॉलिक्यूल हे कंपाऊंड नसतात, पण सगळे कंपाऊंड हे काय असतात, मॉलिक्यूल असतात. आता हे सगळे कोण आहेत बघा, HCl, हे सगळे कोण आहेत, एलिमेंट. आणि याच्यामधले कंपाऊंड कोण आहेत, फक्त HCl. हे काय आहे, कंपाऊंड. म्हणजेच एकाच एलिमेंटचे दोन ॲटम किंवा जास्त ॲटम असतील तर ते मॉलिक्यूल, किंवा मग वेगवेगळे ॲटम असतील तरी ते वेगवेगळ्या एलिमेंटचे ॲटम असतील तर ते मॉलिक्यूल. आणि कंपाऊंड म्हणजे फक्त दोन वेगवेगळ्या एलिमेंटचे ॲटम एखाद्या फिक्स प्रोपोर्शन मध्ये एकत्र येतील आणि एक नवीन सबस्टन्स तयार होईल, दॅट इज द कंपाऊंड. सो दीज 4 क्वेश्चन्स आर रिलेटेड टू आवर प्रीवियस नॉलेज. So let's start our first bit, very important bit, that is the classification of element. In this bit, first we will see there are 118 elements are discovered today in our scientific world. 118 एलिमेंट माहिती आहेत आपल्याला आता सध्या. हे एवढे जास्त एलिमेंट आपल्याला क्लासिफिकेशन केल्याशिवाय त्यांचा अभ्यास करता येणार नाही, म्हणून क्लासिफिकेशन करायचं. तर सगळेच एलिमेंट एकदाच नाही आपल्याला सापडले किंवा शोध लागला. तर अगदी अर्लियर इन इयर 1800 देर आर ओनली 30 एलिमेंट्स नोन, ओनली 30 एलिमेंट्स. म्हणजे सुरुवातीला 1800च्या काळापर्यंत फक्त 30 एलिमेंट माहित होते. त्याच्यानंतर रिमेनिंग एलिमेंट डिस्कवर्ड टिल कोर्स ऑफ टाइम अप टू, म्हणजे अगदी आतापर्यंत मग बाकीचे सगळे 118 एलिमेंट आपल्याला माहित झाले. आता त्या 118 एलिमेंट मध्ये नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, का गरज आहे क्लासिफिकेशनची. 118 एलिमेंट्स आहेत, त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या आहेत, त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या आहेत, आणि एवढी वास्ट इन्फॉर्मेशन अगदी सहज अभ्यासणं सोपं नाही. तर टू इज द स्टडी, आपला अभ्यास सोपा व्हावा म्हणून आपण काय केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तसं आपण 9वीच्या वर्षी प्लांटचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. अगदी शेवाळ सुद्धा प्लांट आहे, किंवा लहान प्लांट आहेत, श्रब्स आहेत, हर्ब्स आहेत, त्याच्यानंतर टॉल प्लांट्स आहेत, मँगोचं प्लांट आहे. मग हे सगळे लहान आहेत, मोठे आहेत, आपल्याला अभ्यास करणं सोपं नव्हतं, म्हणून आपण क्लासिफिकेशन केलं, क्रिप्टोगॅम, फॅनोरोगॅम, अँजिओस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. तर या पद्धतीने जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट किंवा एखादी गोष्ट खूप जास्त नंबरमध्ये असते तर त्याचा अभ्यास सोपा म्हणून आपल्याला क्लासिफिकेशनची गरज असते. दॅट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, at the earlier or initial classification is only metal and non-metal. Look at here, only metal and non-metal. But scientists observe that there is one more type, that is the metalloid. So now 3 types are there: metal, non-metal and metalloids. एलिमेंट सुरुवातीला 3च टाइप मध्ये क्लासिफाय केले, धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य. मग त्याच्यानंतर सायंटिस्ट हे लक्षात आलं की आपल्याला ही व्हास्ट इन्फॉर्मेशन एखाद्या स्पेशल पॅटर्न मध्ये, स्पेसिफिक पॅटर्न मध्ये अरेंज करायचे. आणि मग सायंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक अ फिक्स्ड पॅटर्न, और डिफरंट सायंटिस्ट ट्राइंग टू डिफरंट मेथड्स. आणि मग एवढ्या सगळ्या शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नातून मग शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळे पॅटर्न तयार केलेले आहेत, ओनली फॉर क्लासिफाईड एलिमेंट्स. आपल्याला अभ्यास सोपा व्हावा म्हणून एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशनसाठी. तर फर्स्ट जे सायंटिस्ट आहेत ते होते डोबेरायनर ट्रायड्स. डोबेरायनर होते, आपण त्यांचं जे क्लासिफिकेशन आहे त्याला नाव दिले डोबेरायनर ट्रायड्स. डोबेरायनरचे त्रिक म्हणतो आपण ह्याला. आता व्हाय इट इज कॉल्ड अ ट्रायड्स, ही अरेंज 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, म्हणून आपण ते 3 एलिमेंट आहेत म्हणून त्यांना ट्रायड्स म्हणतो. तर सुरुवातीला आपण जनरल इन्फॉर्मेशन पाहू. हु वॉज द डोबेरायनर्स. डोबेरायनर वॉज अन जर्मन सायंटिस्ट. ही वर्क इन अ जेना युनिव्हर्सिटी इन जर्मनी. ही ऍक्च्युअली वर्क ॲज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री अँड फार्मसी. त्यांनी एक प्रोफेसर म्हणून काम करत होते केमिस्ट्री आणि फार्मसीसाठी.
आणि मग तेव्हाच त्यांनी काय केलं, एलिमेंटशी रिलेटेड खूप अभ्यास करून एक पॅटर्न बनवला. तर त्याच्या आधी आणखीन एक त्यांचं हायलाइटेड वर्क ते आपल्या पुस्तकामध्ये नाही दिलं, पण जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन त्यांनी पहिलं लायटर बनवलेलं आहे. ही इन्व्हेंटेड फर्स्ट लायटर, ते आपण आता लायटर वापरतो ते अगदी सुरुवातीला डोबेरायनरने बनवलेलं आहे. आणि दुसरं महत्वाचं हायलाइटेड वर्क दॅट इज द ट्रायड्स. सो हे दोन त्यांचे महत्वाचे काम आहेत. तर ट्रायड्स कधी बनवले त्यांनी? इन इयर 1817 ही मेड अ ट्रायड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पण ट्रायड बनवताना त्यांनी महत्व कशाला दिलेलं आहे? तर ॲटॉमिक मास. बघा, मास म्हणजे वस्तुमान. ॲटम कोणाचे आहेत? एलिमेंट्स. खूप साऱ्या ॲटमनी एलिमेंट बनलेला आहे. तर त्या ॲटमचं मास इम्पॉर्टंट आहे असं त्यांना वाटलं आणि मग ते म्हणले की पिरियडिक प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू ॲटॉमिक मास. हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की त्यांनी ॲटॉमिक मासला इम्पॉर्टन्स दिलेला आहे आणि त्यानुसार मग त्यांचं ट्रायड तयार केलेलं आहे. तर आपण बघू व्हॉट इज द डोबेरायनर ट्रायड. डोबेरायनर मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इन विच ऑल एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज. सिमिलर प्रॉपर्टीज दॅट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत. आता केमिकल प्रॉपर्टी म्हणजे व्हॅलेन्सी सारखी आहे, एक तर एक आहे किंवा दोन तर दोन आहे. आता फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय? तर ते सगळे गॅस आहेत किंवा सॉलिड आहेत. तर असं सारख्या प्रॉपर्टीचे एलिमेंट त्यांनी 3 घेतलेले आहेत. कशासाठी? टू क्लासिफाय द एलिमेंट्स. आणि मग कसं केलेलं सांगितले बघा. ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इन विच व्हेन वी अरेंज 3 एलिमेंट्स इन अन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. म्हणजे जर मासच्या चढत्या क्रमाने 3 मधील जर पहिला एलिमेंटचा मास सगळ्यात कमी आहे तर तो 1 नंबरला, मध्यम मास आहे तर 2 आणि थर्ड आहे तो 3 नंबरला. म्हणजे ॲटॉमिक मासच्या चढत्या क्रमाने एलिमेंट अरेंज केलेले आहेत. When we arrange the elements in the triads in an increasing order of atomic mass, the mass of the middle element, बघा, mass of the middle element is approximately equal to the mean of the masses of the other 2 elements. This is the डोबेरायनर triads. डोबेरायनरचं म्हणणं काय आहे? जर आपण 3 एलिमेंट सारख्या प्रॉपर्टीचे घेतले आणि त्यांना इन्क्रीजिंग ऑर्डरने अरेंज केले तर मधल्याचा ॲटॉमिक मास म्हणजे जर असे असतील ए, बी आणि सी. बी हा मधला आहे. मधल्याचा ॲटॉमिक मास हे 2 दुसऱ्या एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासच्या मीन एवढं काय असेल? मधल्याचं अप्रॉक्सिमेटली मास असेल. आणि हेच आता आपल्याला प्रूफ करून पाहिजे की खरंच मिडल एलिमेंटचं मास हे दुसऱ्या 2 एलिमेंटच्या मासची मीन आहे का. तर यासाठी आपण सुरुवातीला पेअर्स घेतलेले आहेत. तर सुरुवातीचं ट्रायड्स कुठला आहेत? लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. हे तुम्हाला माहिती आहे, हे आपले अगदी अल्कली मेटल्स आहेत पहिल्या ग्रुप मधले. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, ऑल 3 आर मेटल्स. तर ही पेअर घेतलेले लिथियम, सोडियम अँड पोटॅशियम. लिथियम हॅव्हिंग ॲटॉमिक मास तिथं पण दिलेला आहे दॅट इज द 6.9, सोडियम 23 आणि पोटॅशियम 39.1. तर याच्यातलं मधल्याचं मास हे दुसऱ्या 2 एलिमेंटच्या मासच्या बेरजेची मीन एवढा आहे का हे पाहायचं आपल्याला. यू नो व्हॉट इज मीन? मीन इज द ॲव्हरेज. जेव्हा आपण मीन काढतो तेव्हा जेवढ्या आपण अंक घेऊन त्यांची बेरीज करतो तर तेवढ्याने डिवाइड केले की ते ॲव्हरेज निघतं. तर आपल्याला आता मीन पाहायचं आहे. तर बघा, फॉर्म्युला मध्ये आपण हे 3 एलिमेंट ठेवू. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवायडेड बाय 2. तर आपला लिथियम ए आहे, सोडियम बी आहे आणि पोटॅशियम हा सी आहे. तर लिथियमचा ॲटॉमिक मास बघा किती आहे? दॅट इज द 6.9. सोडियमचा ॲटॉमिक मास किती आहे? तर ते आपल्याला काढायचं आहे. आता आपल्याला तिसऱ्या एलिमेंटचा मास पाहिजे, कारण मधल्याचं काढायचं तर अदर 2 ची मीन घेतो आपण. तर तिसऱ्याचा आहे दॅट इज द 39.1. तिसऱ्याचं किती आहे? पोटॅशियमचं 39.1. आता आपण 2 नंबर ऍड केलेले तर 2 ने डिवाइड करायचं, दॅट इज द मीन. आणि ऍक्च्युली जे मीन येईल ते आपण कोणाचं मास काढणार आहोत? सोडियम. तर या ठिकाणी बघा, ऍडिशन करा 46 डिवायडेड बाय 2. तर 2 ने जर डिवाइड केलं 46 ला दॅट इज द 23. 23 is the calculated atomic mass or calculated mean, and Dobereiner says the approximately equal middle element चं mass जे आहे ते approximately equal is
अदर टू एलिमेंटच्या मासची जर मीन काढली तर 23 सोडियम having atomic mass 23 and actually sodium having atomic mass 23. So it is true that Dobereiner triads मधल्याच atomic mass हे अदर टू च्या atomic mass च्या मीन एवढा आहे. तर या तर एक्झाम्पल ने प्रूफ केले. आणखीन एक एक्झाम्पल पाहू आपण. Okay, our next example, calcium, strontium and barium. So what is the calcium, strontium and barium? Again formula for mean. Mean is equal to A plus C upon 2. So what is the atomic mass of calcium? That is the 40.1. मधल्याचं तर काढायचं आपल्याला. What is the atomic mass of barium? That is the 137.3. तर आता ठेवू आपण किमती बघा. 40.1 प्लस अदर टू म्हणजे कोण 137.3 डिवायडेड बाय 2 कारण दोनच ऍडिशन केले आपण. सो व्हॉट इज द ऍक्च्युअली आन्सर? दॅट इज द मीन ऑफ द स्ट्रॉन्टियम इज बघा ऍक्च्युअली आहे ते करण्यासाठी आपल्याला हे ऍडिशन करायचे. 40.1 137.3 दॅट इज द 177.4 divided by 2. And what is the actual answer? That is the 88.6. It is the calculated mass. Calculated mass 88.6 और calculated mean किंवा आपण जे मधल्याचं मानतोय त्याला ते आहे 88.6 आणि ऍक्च्युअली किती आहे तर 87.6. ओनली 1.1 चा डिफरन्स आहे. इथं सुद्धा प्रूफ केले कारण Dobereiner says approximately equal, not 100% equal. That's why it is approximately equal. Only difference of 1.1. Actual atomic mass of the middle element 87.6. Calculated mass of the middle element 88.6. So you solve the third example. Okay, third example, chlorine, bromine and iodine. Okay, again you calculate the middle element mass with the mean of the masses of the other two elements. आता हे तुम्हाला घरी सोडवायचे. तर तुम्ही घरी सॉल्व करणार आहेत थर्ड एक्झाम्पल आणि हे प्रूफ करून पाहणार आहेत डोबेरायनरच्या म्हणण्यानुसार मिडल एलिमेंटचं मास हे अप्रॉक्सिमेटली अदर टू एलिमेंटच्या मासची मीन आहे का. सो दॅट इज आवर डोबेरायनर ट्रायड. एकच गोष्ट शिकलो आपण याच्यामध्ये. जर 3 चे ग्रुप केले तर मधल्याच ॲटॉमिक मास हे अदर टू च्या मासच्या मीन एवढं असतं, अप्रॉक्सिमेटली असतं. आता याच्यानंतर खरं तर त्यावेळेस 30 एलिमेंट माहित होते कारण 1870 ला त्यांनी ट्रायड्स तयार केले होते आणि त्या 1800 ला तर 30 एलिमेंट्स माहित होते. पण सगळेच एलिमेंट ते डोबेरायनरच्या टेबलमध्ये ऍप्लिकेबल झाले नाही म्हणून 1-2 लिमिटेशन्स आहेत. बाकी अगदी पहिले सायंटिस्ट आहेत डोबेरायनर ज्यांनी व्यवस्थित क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर त्यांच्या लिमिटेशन मध्ये आपण सांगू शकतो की सगळेच जे काही पेअर आहेत 3-3चे किंवा सगळेच एलिमेंट काय दाखवत नाही तर मिडल एलिमेंटचं मास हे अगदी अदर टू एलिमेंटच्या मासेसची काय दाखवत नाही, मीन दाखवत नाही. पण अगदी 4 एक्झाम्पल मध्ये तर ऍक्युरेट आपल्याला त्यांचा लॉ प्रूफ होतो आणि ऍप्लिकेबल आहे. सो नेक्स्ट अँड इम्पॉर्टंट बीट आवर न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह. जसं 3 एलिमेंट होते म्हणून ट्रायड्स तसं ऑक्टेव्ह म्हणजे नक्कीच 8शी काहीतरी रिलेशन आहे. अगेन आपण सुरुवातीला थोडंसं न्यूलँड्स बद्दल पाहू. अगेन न्यूलँड्स इज अन ब्रिटिश और इंग्लिश सायंटिस्ट. हे सुद्धा रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री मध्ये ऍज अ प्रोफेसर काम करत होते. त्यांनी काय केलेले एलिमेंटचा खूप अभ्यास केलाय. आणि दुसरे एक डोबेरायनर आणि न्यूलँड मध्ये जर सिमिलॅरिटी आहे तर त्यांनी सुद्धा ॲटॉमिक मासला इम्पॉर्टन्स दिलेला आहे. atomic mass. He relate the atomic mass with the properties of element. एलिमेंटचे ज्या काही प्रॉपर्टी आहेत त्यांचं रिलेशन त्यांनी कशाशी जोडलेलं आहे atomic mass, ॲटमचं वस्तुमान. In year 1866 he proposed his law for classification of elements. त्यांनी 1866 ला म्हणजे बघा डोबेरायनरचा 1817 आणि जवळजवळ 50 वर्षानंतर आपल्याला न्यूलँडचे ऑक्टेव्स हे क्लासिफिकेशन मिळालेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यावेळेस एलिमेंट्स किती माहित होते? ओनली 56 एलिमेंट्स वेर नोन. ओनली 56.
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ॲटॉमिक मास. मग त्यांनी त्यांचा हा जो क्लासिफिकेशन आहे ते कसं ऍडजस्ट केलेलं आहे, तर अगदी लोएस्ट किंवा हलका जो ॲटॉमिक मास आहे त्या हायड्रोजन पासून त्यांनी ॲटॉमिक एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने अरेंज करत गेलेला आहे ते अगदी थोरियम पर्यंत. हायड्रोजन टू थोरियम. यामध्ये यांनी काय केलेलं आहे, व्हर्टिकली 7 कॉलम्स केलेले आहेत आणि हॉरिझॉन्टली 8 लाईन्स. या पद्धतीने 56 एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन द न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह. सो व्हॉट इज द ऍक्च्युअली ऑक्टेव्ह. आता आपण पाहू की ऑक्टेव्ह काय आहे. इन न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह, बघा लॉ लक्षात घ्या. इन न्यूलँड ऑक्टेव्ह व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in an increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass, then every eighth element shows the properties similar to those of the first element. This is called a Newland octave. जर न्यूलँडने सांगितल्याप्रमाणे आपण एलिमेंटला त्यांच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने अरेंज करत गेलो तर 1 2 3 4 5 6 7 नंतर 8वा जो एलिमेंट येईल तो बरोबर कुणाच्या प्रॉपर्टी दाखवतोय, तो पहिल्याच्या. म्हणून आपण असं म्हणतो एव्हरी 8th एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट. 8वा एलिमेंट पहिल्याच्या प्रॉपर्टी दाखवतो. हे न्यूलँडने त्यांच्या ऑक्टेव्हज मध्ये सांगितलेलं आहे. आता त्यांनी हे ऑक्टेव्हची रिलेशन किंवा ते तुलना कुणाशी केलेली आहे, तर म्युझिक मधले सप्तक. जसं आपले इंडियन सप्तक आहेत सा रे ग म प ध नि सा. बघा अगेन 8व्यांदा कोण आलं, सा. म्हणजे पहिला पण सा आणि 8वा पण सा यांच्याशी रिलेशन केलेलं आहे. किंवा वेस्टर्न, आता ते वेस्टर्न तिकडचे होते न्यूलँड, तर त्यांनी वेस्टर्न जे त्यांचं क्लास वेस्टर्न मधील जे त्यांचे सप्तक आहेत डो रे मी फा सो ला ती, अगेन डो म्हणजे पुन्हा 7 नंतर 8वा हा पहिल्याच्या प्रॉपर्टी दाखवतो. आता हा त्यांचा आहे ऑक्टेव्ह. याच्यामध्ये बघा रिलेशन दाखवले डो रे मी फा सो ला ती किंवा आपले सा रे ग म प ध नि. तर न्यूलँड्सने अरेंज करत असताना इन्क्रीजिंग ऑर्डरने केलेले आहेत. म्हणजे पहिल्यानंतर कोण येणार, अगदी आपला पहिला हायड्रोजन. हायड्रोजन नंतर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. दिस इज द इन्क्रीजिंग ऑर्डर. आता ऑक्सिजन नंतर जेव्हा फ्लोरीन येईल बघा, तर फ्लोरीन इज अ गॅस, हायड्रोजन इज अ गॅस. लक्षात आलं. याच्या पण एक व्हॅलन्सी आहे, त्याची पण एक, म्हणजे सिमिलर प्रॉपर्टीज आल्या आणि म्हणून 7 नंतर त्यांनी ही लाईन इथंच थांबवलेली आहे. आणि मग जर सारख्या प्रॉपर्टी तर पुढे कशाला घ्यायचं फ्लोरीन किंवा क्लोरीन, तर या ठिकाणी त्यांनी पुन्हा 8वा एलिमेंट हा पहिल्याच्या प्रॉपर्टी दाखवतो. म्हणून अगेन फ्लोरीन कुठं आहे, 7 नंतर 8. जसं की सा रे ग म प ध नि, अगेन 7. सिमिलर प्रॉपर्टीज. एव्हरी 8 एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट. तर त्यांनी बरेचसे अरेंज केलेले आहेत. फ्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, अगेन क्लोरीन, पोटॅशियम, कॅल्शियम. ठीक आहे. अगेन कॅल्शियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द मॅग्नेशियम, क्रोमियम, टिटॅनियम, मॅंगनीज, आयर्न. ओके. आफ्टर आयर्न कोबाल्ट अँड निकेल. कोबाल्ट अँड निकेल. After potassium, that is the copper, zinc, okay, yttrium, indium, ascaris and cerium. And last bromine, rubidium, strontium, last ceruleum and lanthanum, and that is the zirconium. Last is zirconium. So this is the Newland octave. Let's see प्रत्येक 8वा पहिल्याच्या प्रॉपर्टी दाखवतोय का. आता बघा या ठिकाणी ऑक्सिजन, सल्फर. ऑक्सिजन इज अ नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल. बेरिलियम, मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द बेरिलियम. आणि बेरिलियम पासून मॅग्नेशियम मोजला तर 1 2 3 4 5 6 7 8. Every 8 element shows similar to the properties first. या पद्धतीने सोडियम पासून काउंट करा. 1 2 3 4 5 6 7 8. सोडियम पोटॅशियम shows similar properties to the first.
तर या पद्धतीने मेंडेलिव्हने न्यूलँड्सने ऑक्टेव्स मध्ये अरेंज केलेला आहे की प्रत्येक आठवा हा पहिल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज दाखवतो. अगदी तुम्ही ऑब्झर्व करा, फ्लोरीन नंतर क्लोरीन, इट इज हॅलोजन, फ्लोरीन ऑल्सो हॅलोजन, ब्रोमीन ऑल्सो हॅलोजन. तर दीज आर द सिमिलर. कॉपर, झिंक, दिस इज इन दिस वे न्यूलँड ऑक्टेव्ह. वी विल सी द न्यूलँड ऑक्टेव्ह. आता अगेन न्यूलँड ऑक्टेव्ह मध्ये आपल्याला लिमिटेशन्स पाहिजे, कारण अगदी बघा त्यावेळेस फक्त 56 एलिमेंट्स माहित होते. त्यांनी अगदी खूप जास्त ट्राय केलेलं आहे की एकाच टेबलमध्ये एकाच पॅटर्नमध्ये एवढी वास्ट इन्फॉर्मेशन अरेंज करावी. यांनी पण 56 एलिमेंटला जागा दिलेली आहे, पण आता त्यात अगदी काही 2-3 असे लिमिटेशन्स आहेत ते पाहिजेत आपल्याला, ज्याला आपण म्हणतो न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह और लिमिटेशन्स ऑफ न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह. तर न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह मध्ये अगदी पहिलं लिमिटेशन आहे, इट इज ऍप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. हे कोणापर्यंत ऍप्लिकेबल आहे? कॅल्शियम पर्यंत. सेकंड त्यांचं जर तुम्ही पाहत असाल लिमिटेशन, तर टेबल ऑफ 7 कॉलम अँड 8 रोज, हे तर अरेंजमेंट आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा भाग जो आहे तो कोबाल्ट आणि निकेल. आताच आपण टेबलमध्ये पाहिलं की कोबाल्ट आणि निकेल हे जे होते ते काय झालेले आहे, एकाच जागेवर 2 एलिमेंट अरेंज केलेले आहेत, कोबाल्ट अँड निकेल. सेम सेरिलियम अँड लॅन्थॅनम सुद्धा एकाच ब्लॉक मध्ये 2 एलिमेंट. आपण असे एकाच ब्लॉक मध्ये 2 एलिमेंट अरेंज करू शकत नाही, कारण ते वेगवेगळे एलिमेंट आहेत, त्यांचं वेगवेगळं अस्तित्व आहे. त्यांचं आणखीन एक लिमिटेशन्स आहे, मेटल्स कोबाल्ट अँड निकेल आर प्लेस्ड अलॉंग विथ हॅलोजन. अगदी आता आपण पहिल्या रो मध्ये जर पाहिला असेल तुमचा फ्लोरीन, क्लोरीन आणि कोबाल्ट अँड निकेल. कोबाल्ट अँड निकेल आर मेटल्स and they are arranged with fluorine and fluorine halogen. म्हणजे जर तुम्ही मेटल आहे तर नॉन मेटल सोबत त्यांना अरेंज करू शकत नाही. ह्या अशा मायनर्स काय आहेत, लिमिटेशन्स आहेत. आणखीन आपण लास्टच्या कॉलम मध्ये पाहिलं की ऑक्सिजन आहे, सल्फर आहे आणि तिथेच आयन आहे. आता आपण ऑक्टेव्ह मध्ये पाहिलं तर हा जो आयन आहे तो ऑक्सिजन आणि सल्फर नॉन मेटल आहे, आणि आयन जो आहे तो काय आहे, तुम्ही नॉन मेटल सोबत मेटलला अरेंज केलेलं आहे. आणखीन हे त्यांचं लिमिटेशन्स आहे. अँड द लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट लिमिटेशन इज नो प्रोव्हिजन फॉर नेक्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट. जर त्याच्यानंतर काही अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आढळले तर त्यांच्यासाठी न्यूलँडच्या ऑक्टेव्ह मध्ये कुठल्याही पद्धतीचं एखादं काही ब्लॉक सोडलेलं आहे किंवा त्यांच्यासाठी काही अरेंजमेंट ठेवलेली नव्हती. पण तरी सुद्धा या पद्धतीने आपण डोबेलायनसचे ट्रायड्स अँड न्यूलँडचे ऑक्टेव्ह हे महत्वाचे इम्पॉर्टंट बीट पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट पुढच्या लेक्चर मध्ये आणखीन एक महत्वाचं बीट पाहायचं, दॅट इज द मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. आणि मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल हा, मेंडेलिव्ह वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट हु मेक अ पॅटर्न और हु मेक अ प्रॉपर टेबल. तर हे आपल्याला पुढच्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहायचंय. या लेक्चर मध्ये काही अडचणी असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये ते ऍड करा. नेक्स्ट वी विल सॉल्व इन माय नेक्स्ट lecture. Okay, stay safe.